Today the topic is mind and the brain. This will be, I will be teaching you in English plus Tamil plus Sinhala. I don't know whether you all can understand everybody. I don't know whether you all can understand English. Sometimes there might be students who will be understand Tamil. ஆகவே இந்த தலைப்பு மைண்ட் அண்ட் பிரைன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். நார்மலி இது வந்து இந்த மைண்ட் அந்த டாபிக் நான் செஞ்சேன் ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு முதல்ல. ஐ டிட் இட் பிஃபோர் 2 இயர்ஸ். இட் வாஸ் அட் SDS Jaisingh Hall. Please keep all your mic mute. I did this program in Jaisingh Hall. There were 300 participants for this event. There were 300 participants for this event. And this event actually, it was very interesting and very what do you call, very energy subject. It's very difficult to teach this subject through the Zoom. So I am Ilham Marikkar, the director of Amazon College, a psychologist. Different people will give you the subject in different forms, called the presentation method. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான திறமை இருக்குது ஒரு சப்ஜெக்டை டீச் பண்றதுக்கு. அது மாதிரி எனக்கு ஒரு ஸ்டைல், ஒரு திறமை. அது மாதிரி நீங்களும் இதுல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதிர்காலத்துல சைக்காலஜிஸ்ட், கவுன்சிலர்ஸ் வரலாம். உங்களுக்கும் ஒரு திறமை இருக்கலாம் அதை ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ எவ்வளவுதான் நாலேஜ் இருந்தாலும் வேலையில அந்த சப்ஜெக்டை ப்ரெசென்ட் பண்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். You might have all the knowledge until you might go to PhD, but how are you going to present a particular topic is very important. Have gone through many lectures. You also have gone lectures are very what we do is we don't concentrate to the lecture. Even I am also following a course. You know, how do I follow the course? I put the Zoom and I sleep sometimes. Okay, sometimes I eat. Sometimes I keep it on and I go here and there. I do all my other work because the lessons are very boring. Okay, so let's start in a different way. In the Vahup வந்து it is not a like when you do a class, because I'm always telling to my students, you can become a teacher. Okay, you can become a teacher, number one. The next step of teacher is called a trainer. So to become a trainer, you need more energy. You have to go to a big number of audience, and you can't sit. You have to have some techniques, jokes, stories, puzzles, Q&A, question and answer. So it's the second method. Okay, so the normal method is what I am doing right now. It's called the teaching method. So normally I don't like teaching method. I don't like the teaching method, but due to the corona, I am using this method. But normally what we do is, normally if it is in a big hall in a classroom, I do it as a training method, so which is very effective and which is very interesting. Okay, but now I can't do in a training method, but anyway I'll try to do it in a training method after some time. I hope you all can understand the lecture. Okay, so we have two things. There is something called brain, there's something called mind. So some people say they can't see my video. I think you all can see my video, I hope. One student is saying she can't see my video. Others, can you see my video? Yes, sir, we can see. Fine. Okay. So now அதிகமாக நாங்க பார்த்திருப்போம், அடியே உனக்கு மூளை இருக்குதா அடி, உனக்கு மூளை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பான். மூளை இருக்குதா அடி. அல்லது சிலருக்கு சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு மூளை இல்ல, you don't have you're a fool man, you're an idiot, you're a fool, you don't have brain அப்படிமா. உங்களோட மூளை இல்லம்மா. Actually it is a wrong word. நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றது. Okay, we have brain. What is the function of a brain? If you are a student in psychology, there's a big subject
is mind and brain. அது நீங்க கட்டாயம் படிச்சே ஆகணும். So this the brain is the important organ. If you can ஏதாவது நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து எழுதி கொள்ளுங்க. ஏதாவது முடியுமா இருந்தா சின்ன சின்ன ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. In a person's body you get a lot of organs: heart, liver, kidney, brain. இதெல்லாம் organs, உறுப்புகள். Okay. Similarly, we have an important organ called brain. அது எல்லா organs-ஐயும் விட மிக மிக முக்கியமான ஒரு organ தான் இந்த brain, which is very important one. The brain. So the brain, it is made out of a tissue like a sponge, very sensitive. You don't see blood inside the brain. You don't see blood inside the brain. Adala brain ulluka blood illa. So it is functioning with oxygen, O2. So that is why the brain is near to the nose. Where you inhale the oxygen, it goes to your lungs. From the lungs, it purifies and it sends the oxygen to the brain. When you inhale directly, still the oxygen goes to the brain. So where is the brain in your head? It is here. It is here. The brain is here. Not here. Not here. All wrong. Okay. It is here. Okay. When sujood, you are keeping your brain to your sujood, you are telling your brain, sujood for Allah, for example. One example. Okay. So the brain is in this area. Okay. Number one. So this brain have different lobes, sections. Okay. But in psychology, we don't study all these sections. What are these sections means? For your listening part, hearing will be in one section. Eyesight is one section. Sensorial work, you feel it one side. And the signal to your body, giving the signals to your body, one part. Okay. And blood circulation control part, one. Like that. It is like different sections are in the brain. Clear? Okay. So it has names, but for the moment we don't need it. Very important. Okay. That's number one. Number two, the brain. Sometimes people say the brain is dead. Some people say the brain is actually it is sometimes the heart stops immediately. Idayam avasaramaha nindrum, but the brain is the part which dies very late. ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும் இந்த மூளை வந்து இறந்து போறது. Some people have switch on the video. Please off the video. Okay. Listen to me very carefully. So this is the part of the brain. So actually, what is the function of the brain? இந்த மூளை செய்யற வேலை என்ன? மாடுவல் மூளை, இந்த மூளை செய்யற வேலை என்ன? Okay. Still there are many scientists, they are not identifying what is this brain, how it is made. அது எப்படி செய்யப்பட்டிருக்குது? ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அந்த brain, very hard. அதாவது ஹார்ட் வேலை செய்யாட்டி கூட there are equipments. liver work பண்ணுது இல்லையா? equipments. kidney work equipments. brain work பண்ணுது இல்லையா? no equipments. ஒன்றும் இல்ல. no equipments. That is why the God, the Almighty, எங்கட brain-ஐ ரொம்ப கவனமா வச்சிருக்கிறார். so many layers. ஹெல்மெட் போட்டு போயிட்டு ஹெல்மெட் போடாம போயிட்டு ஒரு லொரிட டயர் தலையில ஏறினா கூட you met with accident, or your brain is safe. Such a powerful skeleton உள்ளு வச்சு அதுக்குள்ள brain very safe. liquids இருக்குது, அதுக்கு மேல fluids இருக்குது, covering tissues இருக்குது, இன்னொரு there are so many things. There are so many wonders. அது ஒரு அற்புதமான படைப்பு. அது வேற வேர்ட் ஒன்றும் இல்ல. அது you can't, யாருக்கும் ஒரு brain உருவாக்க இயலாது. It is you get so many neurotransmitters, neurons எழுதி கொள்ளுங்க. neurons யாரும் முடியுமா இருந்தா டெக்ஸ்ட்லயும் கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளுங்க. neurons
there are billions of neurons in a brain, billions of neurons. What is a neuron அப்படின்னு கேட்டீங்களாக்கும், நாங்க பிறக்கின்ற பொழுது எங்கட நியூரோன்ஸ் வந்து லைக் இட்ஸ் a empty hard disk. It's a empty hard disk. ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. It's a empty hard disk. ஒரு சைல்டு வரக்குள்ள empty hard, empty brain, empty. Data talking. Then what happens? The neurons get connected. It get connected. Will connect out. So billions of neurons. எவரு தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில அன்றாட லைஃப்ல வித்தியாசமான விஷயங்கள் செய்யறாரோ நியூரான் கெட் கனெக்ட். எவரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரே வேலையை தான் செய்யறாரோ நோ நியூரான் கனெக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வெளில எழும்புறோம், பிரஷ் பண்றோம், வாஷ்ரூம் போறோம், தின்றோம், பேக் எடுக்கிறோம், வேலைக்கு போறோம், முடிக்கிறோம், வீட்டுக்கு வரோம், டிவி பார்க்குறோம், சாப்பிட்றோம், அது பண்றோம், இது பண்ண தூங்குறோம். ஸோ உங்களோட வாழ்க்கை இப்படி ஒரு வட்டமா? யுவர் நியூரான்ஸ் ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். நியூரான் வேலை முடிஞ்சு. நோ நியூரான் நியூ ஃபார்மேஷன். புதுசா நியூரான்ஸ் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. Why? You are repeating the same thing. When you repeat a matter at same time, அது இடையில யாரோ ஒருத்தர் மெசேஜ் எல்லாம் போட்டு குழப்புறாங்களே. கிட்டத்துல எக்ஸ்ரே பார்த்து அந்த பிரெயின் சாப்பாயாகி, ஐயோ ஒருத்தர் கேட்கிறாரு கேள்வி ஒண்ணு, கிட்டத்துல எக்ஸ்ரே பார்த்தா பிரெயின் சப்பையாவிக்குதான். ஓ, ஒரு ஒரு உங்களோட தலைய கொண்டு போயிட்டு சரியா ஒரு 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 ஒடிகோல் ஒரு இரும்பு மெஷினு கீழே வச்சா தலை சப்பையாவும் தான். நீ இப்ப நான் சொல்றேன், அப்பா ஒரு லொரி வந்து அடிச்சா கூட அவரோட தலை உடையாது, அப்படி ஸ்ட்ராங். அதுக்கும் மேல தான். ப்ளீஸ் ஒன்னும் பேசாதீங்க. அதை விட இது வந்து அதையும் மீறி ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் ஒன்று வந்து விழுகுது. இது மாதிரி வந்து அது ஒன்றும் செய்யல. அதுக்கு நாங்க வந்து இரும்பு ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஒரு இரும்பு ஹெல்மெட் ஒன்று நாங்க செஞ்சு போட்டுக்கணும், உங்களோட அதுல இருந்து பாதுகாக்கு. ஓகே, எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாதீங்க, நான் சொல்றத சொல்ல விடுங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ரைட், இந்த பத்தியில அது மறந்து போயிட்டு. ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் different metals நியூரான்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. இப்ப இதுல நீங்க உங்களோட லைஃபை நீங்க எடுத்து பாருங்க எல்லாரும். ஓகே, யுவர் லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம் இஸ் யுவர் நியூரான்ஸ் ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். உங்களோட அதாவது கம்ப்ளீட்னா புதுசா கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ ஒத்துழைக்கிறாரு, அவர் நிறைய படிக்கிறார், அதை படிக்கிறாரு, இதை படிக்கிறாரு, டிராவல் பண்றாரு, இஸ் கோயிங் ஹியர் அண்ட் தேர், செமினார், ஒர்க் ஷாப், லேர்னிங். ஹி இஸ் 70 years old. Still he will see active. அவர் ஆக்டிவா தான் இருப்பாரு. அவரு வயது போன மாதிரி தோற்றம் இருக்காது. His body will be like a young person. Okay, எல்லாமே young, because when you learn new things your neuron get connected. One more point, ஒரே வேலைய திரும்பி செய்யும் பொழுது please don't யார் அப்பா ஒரே மைக்க மியூட் பண்ணுங்க. ஒரே வேலைய திரும்பி செய்யும் பொழுது actually what is happening is that particular work will be programmed in your mind. அதுக்கு பிறகு அந்த வேலையை பிரெயின் செய்யாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க தின்றீங்க, பலமே செய்யற வேலை, விருப்பமான வேலை ஒன்று. நீங்க தின்னக்குள்ள எப்பவாவது இடது கையால திண்டிக்கிறீங்களா? அல்லது நல்லா தின்னக்குள்ள ஏதாவது எறும்பு இருக்குதா, அது இருக்குதான்னு ஒழுங்கா பார்த்துக்கிறீங்களா? ஹேவ் யூ சீன் எனிதிங் when you are eating? அல்லது இது என்ன, இது கருப்பாகிது, இது என்ன வெள்ளையா இருக்குங்களா பார்த்துருக்கீங்க? இல்ல, ஒன்னும் பாக்குறது கொடுத்தா நாங்க அப்படியே போட்டு எங்களோட வேலை நாங்க செய்யறது. பட் அது என்ன தெரியுமா, அந்த வேலை நீங்க டெய்லி செஞ்சு அந்த சாப்பிடுறது, நீங்க கொண்டு போறது, மீன் எடுக்கிறது, ஒரு பீஸ் சிக்கன் எடுக்கிறது, அதோட மத்த கறி மிக்ஸ் பண்றது, இது எல்லாமே டன் பை த சப்கான்சியஸ் மைண்ட். ஆழ்மனம் தான் செய்யுது. வித்தவுட் யோர் நாலேஜ், உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களோட டேட்டா ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வருவார், ஹெல்மெட்டை காதுல போட்டிப்பார், ஹெல்மெட் உள்ளுக்குள்ள போனை போட்டிப்பார். சம்டைம் தேர் ஆர் பீப்பிள்
போன்ல பேசி பேசியே வருவாரு until office to home sometimes. அல்லது is coming from office to home with the bike, always coming to. You ask him, have we எப்பாவது ஒரு நாள் நோட்டீஸ் பண்ணாரா ரோட்ல யாரு வாராங்க, வளமையா வார யாரும் வாராங்களா போறாங்களா, எப்படி திருமகல சிக்னலை அவரா போடுறாரா, அவரா பிரேக் அடிக்கிறாரா? நெவர் நெவர். ஐ எம் ஆல்சோ டிரைவர். நெவர். நாங்களா பண்றதில்ல. இட் எவ்ரிதிங் ஹேப்பனிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. யூ பிலீவ் ஆர் நாட் த ட்ரூத். ஆட்டோமேட்டிக்கலி டக்குன்னு யாரும் ப்ரெஸ் ஆகுனா எங்க மைண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா your hand will go to the brake. நீங்க திரும்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி you be putting the signal automatically. Horn automatically. அந்த நேரத்துல your signals, your neurons will not get the permission from the brain. உங்களோட நியூரோன் வந்து உங்களோட பிரெயினுக்கு அனுப்பி பெர்மிஷன் கேட்காது. டிசிஷன் மேக்கிங் ஒன்றும் இல்ல. why? every day you are doing the same work, no decision making. no decision making. so this is called the subconscious mind. அதுக்கு அப்படி பொறுப்பை கொடுத்துரும். මෙයා ඔක්කොම අපි ஆட்டோமேட்டிக் වලට හදලා තියෙන්නේ. මේ ஆட்டோமேட்டிக் பழையாங் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படி அனுப்பிடும். சோ அந்த வேலைகளை இவர் கையடிக்க மாட்டார். இவர் பிரெயின் இருக்கிறாரு. இவர் இன்னும் யோசிப்பாரு. நியூ திங்ஸ், ப்ராப்ளமேட்டிக் இஷ்யூஸ், டிசிஷன் மேக்கிங், முடிவெடுக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருப்பார். சோ டெய்லி ரூட்டீன் ஒர்க். வெஜிடபிள் வெட்டுறீங்க, வெஜிடபிள், அல்லது நீங்க தேங்காய் திருவுறீங்க. சரியா? டிராமாவை பார்த்து பார்த்து ஒருத்தர் தேங்காய் திருவுறாரு. டிராமாவை பார்த்து பார்த்து தேங்காய் திருவாரு. நல்லா தேங்காய் திருவி முடிஞ்சது பார்த்தா கீழே பிளேட் வச்சில்ல. கீழே பிளேட் வச்சில்ல. வை? நீங்க சரியா உங்களோட பிரெயின் ஒர்க் பண்ணிருந்தா நீங்க பிளேட் வைக்கணுமே. ஏன் வைக்கல? நோ, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் இன் தி சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். அது இருந்தா டிராமாவும் பாக்குறீங்க, தேங்காய் இருக்கு திருவுறீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரோக்ராம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரோக்ராம். சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வரலாம், வராமலே மீக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரோக்ராம். நீங்க பாத்ரூம் போனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் லாக் தி டோர். நான் யோசனை பண்ணி நான் கதவை மூடுவோம் அப்படின்னு போறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாக் தி டோர். when you go to the bathroom, automatically your hand will go to see your brush. உங்களோட பிரஷ் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். இது ஆட்டோமேட்டிக்னு சொன்னா it is already programmed. இது மாதிரி எங்களோட உடம்புல நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர், பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். You are not doing, your subconscious mind is doing. Clear? Any questions? Any questions? Right. That's fine. அப்ப இது சோ இப்ப யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நாள் யாரோ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு சார் ஒன்று சொல்றாரு, இல்லாம் சார் சொல்றாரு, உங்களோட பிரெயின்ல உங்களோட பிரெயினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா இருந்தா நீங்க இடது கையால பிரஷ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. நீங்க பாத்ரூம்ல போயிட்டு இடது கையால பிரஷ் பண்ணுங்க. தண்ணி அள்ளி ஊத்த போகல பக்கெட்ல, யூஸ் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட், which are uncommon things. which are uncommon things. Now what happens? Your neurons, new neurons get connected. புது neurons work பண்ணுது. So that means your brain will be functioning faster. உங்களோட மூளை வேகமாக தொழிற்படுது. That means you will be a very bright person in your life. Very bright person in your life. அது எப்ப நாங்க டிஃபரண்ட். ஒரு புக்க வளமையான மெத்தட்ல ஒருத்தர் வாசிக்கிறாரு, ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, தலைகீழா வாசிக்கிறார். Upside down, you are reading a book. New neurons connected. New bathroom, you are brushing your teeth with the left hand. Be careful, huh? Tindradinga. So what happens? Automatically, your neurons get connected. Okay, new left hand bucket. நீங்க iron பண்றீங்க left hand. மெசேஜ் அனுப்புறீங்க போன்ல, மெசேஜ் அனுப்புறீங்க left hand. கதவை திறக்கிறீங்க left hand. ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு தெரியுமே நீங்க எல்லாரும் சொல்ல போற ஒரு ஆன்சர் தான் I am sorry sir, என்னால முடிய இல்ல. ஓ அப்படி இருந்துக்கோங்க. ட்ரை பண்ணு. when you try something, it is possible. everything is, nothing is impossible. Okay, it is possible. ஒருத்தர் ஒரு கம்பி ஒண்ட கட்டி ரோட்ல போத் சைடு on மெயின் ரோட்ல, அரப்பாய் மைக்க மியூட் பண்ணுங்க. இந்த கொட்ஸிலா அவலாம் கத்தி கொண்டு சத்தம் கேக்குது. கொட்ஸிலா ஒரு மெயின் ரோட்ல ரெண்டு பக்கத்துல கம்பிய போடுறாரு. போட்டு அந்த கம்பியில நடக்கிறாரு. இஸ் வாக்கிங் இன் தட் கம்பி. அக்கட கம்பி
So நாங்க பார்க்கிறோம் எப்படி எப்படி நடக்கிறாரு, how it is possible. So how is possible? Practice, practice, practice. Practice makes perfect. That's all. அவர் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவரால் படைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஆள் ஒன்று இல்ல, அவர் ஒரு ஏலியன் இல்ல, அவர் கோஸ்ட் இல்ல, ஹியூமன் பீயிங். எங்களால முடியாது. Have you seen in சில மேஜிக் டிராமா, மேஜிக்ல பாக்குறாங்க, கையில 5 பால் வச்சுக்கிறாரு, அப்படியே வீசுவாரு, அப்படியே வீசுவாரு. நாங்க வாயில எப்படி செய்யறாரு அப்படின்னு. பாசிபிள். வாட் இஸ் தட்? பிராக்டிஸ். அதான் சொல்ல வாரன், whatever is other people doing, we also can do it. We need practice. அதை focus பண்ணி செஞ்சா everything is done. Now clear? This is the function of a brain. Then another function of the brain is which controls the whole body system, the whole physical body control பண்றது mind, உங்களோட brain. For example, உங்களுக்கு தலையில அரிக்குதா, for example முது அரிக்குதா, automatically you can feel it. Who is feeling? The brain is feeling. சத்தம் கேக்குது. Who is listening to the sound? The brain is listening. கேட்டுக்கொள்ளுங்க. Not the ears. நீங்க நாங்க மௌத்தா போன புறவும், after we die, we have eyes, we can see. We have ears, we can listen. So who is doing all these things? The brain. So உங்களுக்கு something is biting, scratching, scratchophobia. என்ன நடக்குது இப்ப? நீங்க what you are going to do is your brain is putting the signal to your nervous system. எப்படி nervous எப்படி system, அடே மச்சான், எல்லாம் friendly தானே, body friendly. அடே மச்சான், இதுல அரிக்குது, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. See, I am doing it. Your body is fever. You have fever. கண்ணால கண்ணீர் ஓடுது. அம்மா, I am not feeling, I am very upset. Feeling, why? The brain is giving the signal to the eyes, release the hormone. கண்ணீர் வெளியே அனுப்ப சொல்லி வருது, வெளியில வருது. நாடகம் பாக்குறீங்க, இதுல வருது, அதெல்லாம் சொல்ல போறேன். அதான் brain, the function of the brain is controlling the whole hormone. I am going to come to another topic now. Okay, right? இது அப்படி வெப்பம். Okay, அப்படி வச்சுது. Now we'll come to the mind, which is my favorite. Mind. இப்ப நான் ஒரு மைண்ட். மனசு உங்களுக்கு இருக்குதா? Do you have mind? உங்களோட மனசு உங்கள்ட்ட இருக்குதா அல்லது யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டீங்களா? Many people, they don't have their mind. They have given it to now some other people. Okay. Similarly, we have one mind. Where is the mind? Where is the mind? Mind எங்க இருக்குது? I don't know. Nobody knows. Some scientists say it is something close to your brain. Some scientists say it is somewhere close to your heart. Some scientists say your whole body, it is somewhere in your whole body. There are different opinions. But anyhow, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, since I am a Islamic believer, அவர் ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று சொல்லிக்கிறார், ஒரு வார்த்தை ஒன்று. இந்த இடத்தை காட்டி, உங்களோட ஹார்ட்டை காட்டி, இந்த இடத்துல ஒரு சதை பிண்டம் ஒன்று இருக்குது, there is a flesh part here. அது பேட் ஆகும்னா அவங்களோட செயல் எல்லாம் பேட், அது குட் ஆகும்னா அவங்களோட செயல் எல்லாம் குட் அப்படின்னு ஒரு there is a hadith. Okay, so according to our point of belief, the mind is somewhere close to the heart, or the heart might be a mind, we don't know. Now say, நீங்க ஒரு கவலையான டிராமா ஒன்று பாக்குறீங்க, you are crying. சந்தோஷமான படம் ஒன்று பாக்குறீங்க, you are happy. கவலையான செய்தி ஒன்று கேட்குறீங்க, your body அப்படியே எனர்ஜி இல்லாம போகுது. நல்ல ஒரு ஃபைட் படம் ஒன்று பாக்குறீங்க, you are getting energy. So how it is possible? எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னா, now I am telling, the mind is the key person. The mind is everything. The mind is key person. The mind is the boss. எழுதிக்கோங்க. The mind is the boss. The secretary is the brain. So whatever mind is getting, காது மூலமா எடுக்கிற வார்த்தைகள் மைண்டுக்கு போகுது,
கண் மூலமா எடுக்கிற வார்த்தைகள். முதலாவது first the instruction from the ear, instruction from the eyes, instruction from the feeling immediately goes first to the mind. முதல்ல மைண்ட் போகுது. then the mind is taking the decision. இத subconscious மைண்டால கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிக்கிறதா, or else should I want to give it to the brain to solve this problem? பிரெயினுக்கு அனுப்புறது அவர் முடிவு எடுக்கு. I told you bicycle riding கீழே விழப்போ அசான். ஓகே ஓகே அசானா அசான். Okay, so we'll come to the point again. So the instructions immediately முதலாவது இந்த தகவல்கள் is going to your mind. The mind is give signal to the brain. அதான் இந்த இதுல உள்ள முக்கியமான கான்செப்ட். So now say இந்த ஒரு நாள் ஒரு நோயாளி ஒருத்தர் ரைட், அதுக்கு முதல்ல now say நீங்க ஒரு வீடு ஒரு லைட் எல்லாம் இருட்டா இருந்த டார்க் ரூம் அல்லது டார்க் ஹவுஸ் அல்லது டார்க் ரோட் அதுல நீங்க இப்ப பழமையா போறீங்க வாரீங்க, கொஞ்சம் டார்க், ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகலாம், தனியே போகலாம், உங்களோட யூ டோன்ட் see any different, பழமையா போறீங்க வாரீங்க. ஒரு நாள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒன்னு சொல்றா, one of your friend is saying, you know something, last month there was a suicide, இதுல ஒருத்தர் தற்கொலை பண்ணாங்க, இறந்து போனாங்க இந்த ரோட்ல, அவரோட ஆவி இந்த ரோட்ல சுத்துதுன்னு சொல்லி நாங்க கேள்விப்பட்டோம். உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது. now what happened, இப்ப இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு you are planning, you are going in that road, அதுல நீங்க போறீங்க, இப்ப உங்களுக்கு வேர்க்கும். இப்ப உங்களுக்கு இதுக்கு முதல்ல அதே ரோட்ல போனீங்க, வேக்க இல்ல, same brain, same everything same, இப்ப வேக்குது. why? The message has gone to your mind. Now the mind is giving the signal to the brain, கொஞ்சம் alert ஆவிக்கோங்க, யாராவது வரலாம், ஒருத்தர் மேல வந்து பாயலாம், இதால வரலாம், alert ஆயிருக்கு. so your fear or fear only. so this is the attitude of the brain. Whatever the mind is instructions are giving to the sent to the brain, அதுல வேலை செய்யும்.
இந்த நல்லதா கெட்டதா செய்யணுமா செய்யக்கூடாதான்னு யோசிக்கிற வேலை ஆக்சுவலா பிரெயினுக்கு இல்ல. நாங்க படிக்கிறோம் வந்து யோசிக்கிற வேலை தான் பிரெயினுக்கு சொல்லி, ஆக்சுவலா இல்ல. என்னத்தை இவர் சொல்றாரோ அதை அப்படியே செய்யும். ஆகவே நாங்க பிரெயினையும் கவனமா வச்சுக்கொள்ளணும் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி. அதே மாதிரி மைண்டையும் அதை விட முக்கியமா நாங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளணும். ஸோ வாட் இஸ் சைக்காலஜி? ஸ்டடி ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் மைண்ட். யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட். ஆக்சுவலி ஸ்டடி ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் தி மைண்ட். மைண்ட் பிரெயினும் படிக்கணும், மைண்டும் படிக்கணும். ஓகே, ரைட். நவ் I'll tell you one more story. ஒரு நாள் one person, a sick man, சோமில்லாத ஒருத்தர் coming to a doctor. வயிற்று கொஞ்சம் வலி, ஒரு 1 வீக்கா வயிற்றுல கொஞ்சம் வலி. He's coming to doctor and say, doctor, how's the family doctor? டாக்டர் எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் few வீக்ஸா டாக்டர் வயிற்றுக்குள்ள கொஞ்சம் வலி, கொஞ்சம் அப்படி டாக்டர் தெரியுதான் டாக்டர் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவான்னு சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு. விரல் என்ன செய்வாரு, வயிற்றுல குத்துவாரு, அல்ல அப்படியே நெசுக்குவாரு. நெசுக்கி போட்டு கேட்பாரு, நோவுதான்னு கேட்பாரு. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வகுத்துல நெசுக்கி போட்டு கேட்டா நோவுதான் தான் நான் சொல்லணும், சரியா? சும்மா அமத்து கேட்கவும் மாட்டாரு. அது ஏன்னு சொல்லி என் டாக்டர்ல கேளுங்க, சரியா? ரைட். அப்ப நோவுதான் கேப்பா, நோவு, எஸ் பெயின், ஓகே சொல்லுவாரு. இதுல எனக்கு கொஞ்சம் சின்னொரு சஸ்பிஷன் ஒன்று இருக்குது. பெட்டர் வி டூ அ ஸ்மால் ஸ்கேன். ஸோ நீங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எங்கட கிளினிக்ல எடுக்கலும் எடுத்துட்டு யூ கம் ஆஃப்டர் 1 வீக். ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கொண்டு 1 வீக்ல வாராரு, டாக்டர் இல்ல. ஸோ அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் நர்ஸ்ட கொடுக்குறாரு, டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு போயிட்டார். காலும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஆஃப்டர் 1 வீக் மறுபடி வாரார் பேஷண்ட் அண்ட் ஹி இஸ் மீட்டிங் தி டாக்டர். மறுபடி கம்மிங் அகைன் மீட் டாக்டர். டாக்டர் இப்ப ரிப்போர்ட்டை பார்த்து சொல்றாரு, Mr. Siddiq, I'm very sorry. As a doctor, I can't hide anything. எனக்கு எப்படி சொல்றேன்னே தெரியா, உங்களோட வயிற்றுல வந்து மிஸ்டர் சித்திக் கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, வெரி டேஞ்சரஸ், சரியா? இப்ப சொல்லிட்டாரா? இவர் சொல்றாரு அந்த நோயாளி, ஓ மை காட், ரியலி அப்படியே என்ன செய்ய, என்ன தலையெழுத்து. நான் நினைச்சேன் டாக்டர், எனக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய வியாதி மாதிரி தான் இருந்தது, அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட வந்தேன், நல்ல டாக்டர்னு. இவர் வீட்டுக்கு போயிட்டார். இவர் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் எழுதி கொடுத்தீங்க, டேப்லெட் எல்லாம் போடுறாரு. ஆஃப்டர் 2 months or 3 months, டாக்டர் ஒன் டே கிளீன் பண்றாரு கிளினிக்க. ஒரு புதிய ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வருது, சித்திக், மிஸ்டர் சித்திக், என்விலப் உடைக்க இல்ல, மிஸ்டர் சித்திக். இவர் ஷாக், பிரேக் பண்ணி பாக்குறாரு. எங்களோட வளமையான வந்த அந்த பேஷண்ட் ரிப்போர்ட், மிஸ்டர் சித்திக், அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நெகட்டிவ். அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, அது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்மால் ஃபுட் இன்ஃபெக்ஷன், சாப்பாடு அப்படி ரிப்போர்ட் வருது. நல்லா கேட்டுக்கொள்ளும். பழைய ரிப்போர்ட்டை தேடி பார்த்தா அது வந்து there is another சித்திக் at the மகாரகம ஹாஸ்பிட்டல், அவர் கேன்சர் பேஷண்ட். அந்த ரிப்போர்ட் இங்க மாறி வந்து இப்ப என்ன செய்யறாரு, அவர் வீட்டு ஏரியா தானே, இஸ் ரன்னிங் டு த பேஷண்ட். வீட்டுக்கிட்ட போறாரு, கதவை தட்டுறாரு. தட்டினா வைஃப் தான் வாரான். சித்திக் ஹாஜியார் எங்க, வேய் சித்திக் ஹாஜியார், உள்ளுக்கு வாங்க டாக்டர், உள்ளுக்கு வாங்க. உள்ளுக்கு போயிட்டு பார்த்தால் அவர் வரக்கோல எப்படி குண்டா ஃபிட்டா இருந்தாரோ 70% அல்ல 50% பாடி எல்லாம் வீக் ஆகி ஹீஸ் ஆன் தி பெட், பெட்ல இருக்கிறார். இப்ப சொல்றாரு, என்ன ஆஜர் இப்படியா, என்ன நடந்தது? உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, நீங்க தான் முதலாவது கண்டுபிடிச்சீங்க, மாஷா அல்லா, நீங்க தான் முதலாவது கண்டுபிடிச்சீங்க இந்த நோயை, மாஷா அல்லா அப்படிங்கிறார். இது மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் எங்கட தெரிஞ்சவங்க நடந்திருக்குது. தட் இஸ் வை எனக்கு அந்த டாக்டர்ஸ்ல சில டாக்டர்ஸ் மேல சரி போகுமா. ஓகே, அதோட இவர் சொல்றாரு, சாரி ஹாஜார், இது வந்து சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று ஆகிட்டு, இது வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட் மாறி வந்துட்டு உங்களுக்கு கேன்சர் இல்ல, இட் இஸ் அ ஸ்மால் ஸ்டொமக் இஷ்யூ, அதுதான் நீங்க டோன்ட் வரி, இதெல்லாம் விட்டு போடுவாங்க. அவரு சிரிக்கிறார். சித்திக் ஹாஜியார் இஸ் லாஃபிங் or smiling, say, wait டாக்டர், ஏன்னா புதிய ரிப்போர்ட் இருக்குது, அவர் காட்டுறாரு. புதிய ரிப்போர்ட் லாஸ்ட் வீக் has taken from the cancer hospital.
the cancer has spread 70% in the body. 70% body la cancer form ஆயிடுச்சு. True story, true story, true story. Now say here, I'm going to tell you the summary, the fact, how the mind acting, how the mind is working. இந்த டாக்டர் சொன்ன வார்த்தையை இந்த மைண்ட் accept பண்ணிட்டு, it has accepted. No, it is accepted. Mind accepted. Then the mind has given instruction to the brain. What instructions? Machan, உங்களுக்கு cancer. யாரு? The mind is giving the signal to the brain. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ பொடியை ரெடி பண்ணு. அப்ப நிறைய blood அனுப்பாத, நிறைய சாப்பாடை செமிக்கவை, நிறைய இது செய் அது செய்து, அப்படியே body is like halfway down. Clear? This is a good example for our body. Our mind எதை accept பண்ணுதோ, that instruction will be followed by the brain and it goes signal. டாக்டர் ஒன்று சொல்றாரு ஒரு நோயாளிக்கு, within 6 months you will die. Very bad problem. Within 6 months you will die. இந்த வார்த்தைய மைண்ட்ல அவர் எடுத்துட்டாரா இருந்தா, he will die in 3 months. No. Doctor யாரு இந்த death data certify பண்றது? Who is the doctor? It is the Almighty. No. I will never die. I will not die now. I have a lot more to do. அப்படின்ற will power இருந்தால் he will not die. Death, the death is on God's hand. Nobody can't predict it. There are many patients in our country. Doctor were telling you will die, but still they are living. Many people, they will say your problem is solved. In Allah varvinga, they have died. And Allah, you can't predict the death happens all. But this is a good example how your mind is giving the instruction to the brain. Any questions? ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதுறாரு, அவரோட எல்லாரும் அவரை நீ படிக்க மாட்டா, ஃபெயில் பண்ணுவா, யூ வில் ஃபெயில் அப்படிங்கிறாரு. டெஃபினெட்லி அவர் அந்த வேர்ட் எடுத்துட்டாராக்கும் அவரு ஃபெயில் பண்ணலாம். அவரை வில் பவர் சொன்னோம், இவங்க என்ன இப்படி செல்றாங்க, இவங்கட வாய்க்காக நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் அவர் போடுவாரா இந்த மைண்ட்ல, he will succeed 100%. அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எதிர்பாராம டாப் லெவல் ரிசல்ட். No reason, revenge. That word எனக்கு இவர் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு, அதுக்கான செஞ்சு காட்டுறேன். Automatically the mind will give a high energy to the brain and your body will be active. தூக்கம் வராது, படிச்சு கொண்டே இருப்பார். அவருடைய லட்சியத்தை அடையும் வரைக்கும் தூக்கம் வராது. இது அப்துல் கலாம் சொன்ன அந்த தூக்கம். Any questions? So there is one scientist who have gone deep to the mind and study of mind, that is Sigmund Freud. Google பண்ணி பாருங்க, Sigmund Freud. He is the person who studied, who was talking about the mind. So this mind la பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, now we are coming to the next step. So next step க்கு போறதுக்கு முதல்ல, you have any doubts, you can ask me. சார் இப்படி நடந்ததா சார், அப்படி நடந்ததா சார், அது உண்மையா சார், இப்படி நான் கேள்விப்பட்டீங்களா சார், அது ஈக்குதா சார்? No. Okay. Now we'll come to the second segment. Okay. How the mind is classified into certain sections. Number one is conscious mind. Conscious mind. All manadu. Sorry, veli manadu. Okay. It is like this. It is around 10%. It's around 10%. That conscious mind is 10%. The next one is called subconscious mind. Subconscious mind. Now you just now you can see this. You can see this. I don't know if it's clear. Khadija, can somebody give me a marker? Then நீங்க பாருங்க.
the upper part is mentioned as 10%. The lower part, the lower part, 80% is subconscious mind, all manadu. மேல உள்ள 10% conscious mind. அது கீழ நான் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன். 5%, 5%. Superconscious mind, unconscious mind. Superconscious mind, unconscious. யாராவது மெசேஜ் போடுங்க. Superconscious mind. So there are so many sections. Huh? Basically, we divide into 4. Conscious mind on top, 10%, 80%. Subconscious mind, lower that, 5%. Unconscious mind, other killer, superconscious mind. Okay, right. Now we'll come again. Now you see this image. You see this image. You can see 5% or a line on now potiran. This is iceberg. It is iceberg. The top is the cuddle, sea area. The sea area. You can see the sea area. Okay. Here only 5% can be seen. In the cuddle, மேல ஒரு பனி மலை உண்டு விலங்கும். அது 5% தான் விலங்கும். யாருக்கு விலங்கும்? ஷிப் ஒன்று வரப்போக்குள்ள கேப்டன் ஒரு பெரிய ஒரு பைனோகுலர் வச்சுப்பாங்களே, அதுல ஒரு பாப்பாரு தானே, அதுல பாப்பாரு. He can only see the 5% of this area. இதுதான் அந்த கான்ஷியஸ் ஏரியா. இந்த கீழே இருக்குது பாருங்க, அந்த இவ்வளோ ஏரியா, இந்த ஏரியா அந்த பனிமலை. ஸோ அந்த ஷிப் இதுல வந்தால், சப்போஸ் கடல்ல இதுல முட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்கா the ship will break ஆகாது. The ship will get break. So எப்ப ஒரு பனி பாறையோண்ட ஒரு கேப்டன் காண்றாரோ இமீடியட்லி அவர் ஷிப்பை வேற சைடு டைவர்ட் பண்ணுவாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இது விலங்குது 10%, the rest is down the பல்லமன். ஓகே, see the whole area. இதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய அமைப்பு. நீங்க ஒரு மனிதனை பாக்குறீங்களா, ஒரு ஜஸ்ட் நேரடியா பாக்குறீங்களா, நல்லா பேசுறாரா, கவனமா இருங்க. நீங்க பாக்குறது இந்த 5% தான். 90% அவர் உள்ளுக்க மனசு உள்ளுக்க வச்சிருப்பாரு. வெளியே நல்லா பேசுவாரு, கல்யாணம் முடிச்ச பொறுத்தான் தெரியும் டர்ட்டி பாஸ்டர் எவ்வளவு மோசமான ஆள்னு சொல்லி. அது வரைக்கும் ஆக்டிங் பண்ணுவாரு, நல்லவ மாதிரி நடிப்பாரு. ஆண்களும் மீக்கிறாங்க, பெண்களும் மீக்கிறாங்க. விளங்குதா? இந்த மேல உள்ள 5% ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னரா ஒருத்தர் ஜாயின் ஆவாரு. பிசினஸ் பார்ட்னரா நல்லா பேசுவாரு, பாணியெல்லாம் பூசுவாரு, கடைசியில பார்த்தா பெரிய ஒரு பொல்ல போட்டுவார். ஏன்னா இத வச்சு நாங்க ஒரு நாளும் என்ன செய்யக்கூடாது, மயங்கிடக்கூடாது. இதுதான் இந்த வெரி ஐஸ்பர்க் தியரி. வெரி குட், ஐஸ்பர்க் தியரி. அகிலா, தேங்க்ஸ். ஐஸ்பர்க் அப்படி ஒரு தியரி உண்டு, ஐஸ்பர்க். இந்த ஐஸ்பர்க் தியரி மேல உள்ளதை மட்டும் நீங்க பார்த்து நம்பாதீங்க, இன்னும் ஆழமா கீழே இருக்குது. அசஸ் பண்ணுங்க, தேடுங்க அதிகமா. இன்றைக்கு there are plenty of boys, all cheaters, ஏமாத்துற ஆட்கள். ஒரே டைம்ல 5 to 6 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. 5 to 6 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே மெசேஜ கொப்பி அடிச்சு எல்லாத்துக்கும் போடுறாங்க. கேர்ள்ஸும் மீக்கிறாங்க, பாய்ஸும் மீக்கிறாங்க. வெரி பேட். இப்ப சிச்சுவேஷன் இஸ் வெரி பேட். நம்பி ஒருத்தரோட பேச இயலாது, நம்பி ஒருத்தரோட பழக இயலாது. வெரி பேட் சிச்சுவேஷன். ஸோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. தட் இஸ் the benefit of psychology. அப்ப நாங்க ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ரூமி சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ரூமி சார் ஆல்சோ taught you about the personalities, ஒவ்வொரு ஆளுமைகளை பத்தி சொல்லி கொடுத்தார், எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் எவ்வளவு தெரிவிக்காம சொல்லி. சோ இந்த மைண்ட்ல இப்ப இதுல உள்ள அடுத்த நான் வருவோம். இந்த மைண்ட்ல இந்த இடத்துல I am writing a small dot. இந்த இடத்துல இந்த மைண்ட்ல வந்து ஒரு டாட் ஒன்று எழுதுவீங்க. கேன் யூ see this dot? இது என்னது? லவ் ஃபெயிலியர். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நடந்த ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் வந்துட்டா, அல்லது பிசினஸ் ஃபெயிலியர், அல்லது உம்மா வாப்பாட ஒரு சண்டை, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ, அல்லது படிப்புல ஒரு கோபம், ஒருத்தரோட கோபம்,
ஆஃப்டர் சம் டைம் இந்த இது மைண்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும். ஒரு லவ் ஃபெயிலியரா, ஒரு ப்ராப்ளமா, அது ஒரு 3 டே 4 டே 1 மந்த்ல யூ த்ரோ இட் ஆஃப். ஓகே. அதுல பெஸ்ட் என்ன தெரியுமா? ஒரு மனுஷனுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு வேலை தான் அது. பெஸ்டான வேலை என்ன வேலை தெரியுமா? மன்னிக்கிறது. எல்லாருக்கும் மேலாது. வெரி ஹார்ட். ஒரு கல்லனையோ ஒரு குற்றவாளிய மன்னிச்சு சரி பரவாயில்ல நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆட்கள் இப்ப இல்ல. பழி வாங்குற ஆட்கள் தான் இருக்கிறாங்க. அதனால்தான் கேன்சரும், டயபெட்டிக்கும், ஸ்ட்ரோக்கும், கிட்னி ஃபெயிலியரும் கூட. எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க கொஞ்சத்துல. all these diseases are emotional diseases. Cancer is the main disease. ஒருத்தர் தனிமையில் இருந்தால் loneliness, குழந்தை இல்ல, loneliness, தனிமையில ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாரு பட் அவ்வளவு ஃபிட் இல்ல அவரு. loneliness, you get cancer. revenge, கோபம், revenge, அவருக்கு நான் பழி வாங்குவேன், 10 years revenge எடுக்கிறாரு, you get cancer. அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது, you get cancer. இதெல்லாம் இமோஷனல் டிசார்டர். அடிங்க கூகுள்ல இமோஷனல் டிசீசர். ஃபர்ஸ்ட் இட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட், தென் இஃபெக்ட்ஸ் யுவர் பாடி. அது ரெண்டாவது உங்களோட பாடியை இஃபெக்ட் பண்ணும். now see this. இது ஒரு 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 இமோஷனல் ப்ராப்ளம். நீங்க வந்திருக்கிறார் கான்ஷியஸுக்கு. இந்த கான்ஷியஸ்ல எப்போதுமே 10% சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் வரும், சிலது இல்லாம போய்த்திரும், சிலது இங்க வரும். இங்க வரும். it comes to the subconscious mind, ஆழ் மனதுக்கு வரும். so இந்த காதல் தோல்வி, இந்த love failure is coming step by step இங்க வந்துச்சு. now see this இங்க இருந்த அந்த இஷ்யூ இப்ப இங்க வந்துச்சு. இங்க வந்தா நாங்க சொல்றது, இவ என்ன இப்படி, இவட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது, இவ என்ன இப்படி ஆகுறா, இப்படி கத்துறா, மனுஷனை பார்த்து மதிக்கிறா இல்லே, என்னோட பிஹேவியர் இப்படி ஆகுது. தட் மீன்ஸ் யூ வில் கெட் சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர். எதுல? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி டன் த்ரூ கவுன்சிலிங். அந்த டாக்டர் ரிமூவ் பண்ணிடும். த்ரூ கவுன்சிலிங் டாக்டர் ரிமூவ் பண்ணிடும். இன்னும் 3 months மறக்க முடியாம இருக்குது. அது ஒரு லவ் ஃபெயிலியர்ல உதாரணம், ஒரு டெத் வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தர் மவுத்தா போயிட்டார், டெத். அந்த டெத் அப்படி இருக்குது, அந்த அப்படி அவட மனசுல இருக்குது டெத். அது இப்ப இன்னும் மறக்குது இல்ல. செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா the symptoms தூக்கம் வராது, பசி வராது. கேக்குறீங்களா யாராவது? தூக்கம் வராது, பசி வராது, ஹெடேக், சிவியர் ஹெடேக், எப்போதுமே எரிச்சல் சிம்டம்ஸ், எப்போதுமே எரிச்சல், எப்போதுமே வெறுப்பு. சும்மா ஒருத்தர் ஹஸ்பண்ட் கேட்பாரு, ஏண்ட கண்ணாடி எங்க வச்சீங்க, ஏண்ட கண்ணாடி கழுத்துல அப்படிமாரு. சின்னதா ஒரு கேள்வி கேட்டா பெரிய சத்தம் போடுவாங்க. பாபாவை ஸ்கூலுக்கு எழுப்பாட்டே இல்லையா? நான் மட்டும் தானே எழுப்பாட்டேன், உங்களுக்கு எழுப்பாட்டேலாவா? நீங்க எழுப்பாட்டுங்க. அப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க, தாத்தாக்கு நட் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது. சோ கொஞ்சம் நாங்க டைட் ஒன்று பண்ணணும். ஸோ நீங்க கவுன்சிலிங் படித்தால் உங்களோட ஃபேமிலியோட நட்டை உங்களுக்கு டைட் பண்ணிடும். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண ஏலாத ஒன்று இல்லை. ஃபர்ஸ்டுக்கே டைட் பண்ண நல்லம், லேட்டா இன்னும் கூட நட் லூஸ் ஆகும். நீங்க சொல்லுவீங்க லூஸ் கேஸ் அப்படின்னு, அதே லூஸ் தான், நட் லூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு போல பாருங்க, இந்த டாட் இங்க இருந்து இப்ப பாருங்க பெருசாகுது, பிகமிங் அப்படியே வந்து கடைசி அந்த ஷிப் ஒன்று கடல்ல கிடக்குது, அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம அந்த பெட், இதான் அந்த பெட் சொன்ன டவுன் பார்ட், இதுல இங்க வந்துட்டாரு. இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்தா நாங்க சொல்றது, அந்த பேஷண்ட் ஸ்கிசோஃபேனியா பேஷண்ட், மென்டல் கேஸ், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுங்க. அடிப்பாரு,
கடிப்பாரு, அப்படி பேசல, ஒரு மென்டல் ப்ராப்ளம். கவுன்சிலிங் ஒன்றும் வேலை செய்யாது. ஒரு மென்டலா கவுன்சிலர் கூட்டி வர இல்லாதே, பேசுறத கேட்கக்கூடிய ஒருத்தராயிருக்கும். ஸோ மென்டல் டிசார்டர். திஸ் இஸ், இதுதான் இந்த மைண்ட நாங்க ஒரு ப்ராப்ளம். அதனால தான் எவ்ரி ரிலிஜன் இஸ் டெல்லிங் உங்களோட மைண்ட கவனமா வச்சுக்கோங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுங்க. ஸ்கிசோஃபேனியா, அது ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் கஷ்டம், அந்த இருக்கு சரியா தான் இருக்கு. ஸ்கிசோஃபேனியா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி உச்சரிப்பாங்க. என்ன சொல்றது, ஸ்கிசோஃபேனியா வந்தா இதெல்லாம் இந்த 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 ப்ராப்ளம், இந்த டாட் வந்து பணிய வர 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 டாட் வந்து பணிய வர 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 people get different disorders. ஒன் அவர் யோசிப்பாரு, சூசைட் பண்ணுவோமா? அதை எப்படி நாங்க இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து சிக்மண்ட் ஃப்ரைட் சொல்றாரு. சிக்மண்ட் ஃப்ரைட், there is called 3F. 3F என்ன சொல்றது தியரி. 3F. நம்பர் 1 இஸ், நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபைட். FIGHT, ஃபைட். தட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வருது, அவர் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபைட் பண்றார். எப்படியாவது நான் இதுல இருந்து வெளியாகணும், ஃபைட். இதுல இருந்து நான் வெளியாகணும், ஏதாவது நான் செய்யணும். ஏன் எனக்கு இப்படி வந்தது? நான் நல்லா தான் இருந்தேன், என்ன ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன, என்ன நிறைய அம்பிஷன்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன். ஐ ஹவ் பிளென்டி ஆஃப் அம்பிஷன்ஸ். அந்த அம்பிஷன்ஸ் நான் அடையணும். இதெல்லாம் நத்திங், தீஸ் ஆர் நத்திங் ஃபார் மீ அப்படின்னு அவர் ஒரு ஃபைட் பண்றாரா? சூப்பர். அது ஃபைட் பண்றதுக்கு உங்களோட மைண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணணும். குர்ஆன் ஓதுறது ஒரு மெடிடேஷன், ப்ரே பண்றது ஒரு மெடிடேஷன், பள்ளிக்கு போறது ஒரு மெடிடேஷன், வேற ஆட்கள் ரிலிஜன்ல போயிட்டு அவங்க ப்ரே பண்ற ஒரு மெடிடேஷன், அவங்க ப்ரேயர் ரூமுக்கு போயிட்டு மெடிடேட் பண்றது ஒரு மெடிடேஷன், பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் ஒரு மெடிடேஷன்ஸ், பிரீதிங் தஸ்பீஹ் ஒரு மெடிடேஷன்ஸ், தலையை கொண்டு தரையில வைக்கிறது ஒரு மெடிடேஷன்ஸ், கண்ணை பொத்தி கொண்டு கொஞ்ச நேரம் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ற ஒரு மெடிடேஷன்ஸ். there are many type of meditations. எல்லா ஒன்றாயிருந்து லாஃபிங் யோகா பண்றது ஒரு மெடிடேஷன், ஒரு புக் ஒன்று ரிலாக்ஸ்டான புக் கொண்டு வாசிக்கிறது ஒரு மெடிடேஷன், மியூசிக் கேட்பது கூட ஒரு மெடிடேஷன். ஸோ ஏதாவது பண்ணி உங்களோட மைண்டை கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ் கொண்டு வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபைட். த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீஸ். FREEZE, ஃப்ரீஸ். வாட் இஸ் ஃப்ரீஸ்? இவருக்கு இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்த உடனே அவருக்கு ஒன்று செய்யலாம். அப்படி பாரு, எனக்கு என்ன செய்யறேன்னு தெரியா, எந்த ஹஸ்பண்ட் பெரிய தலையிடி கேஸ். இவருக்கு எனக்கு இப்ப அவரை நிப்பாட்டவும் மேலா, அவரை வெளியாக்கவும் மேலா, அவரை வச்சுக்கொண்டு மேலா. அப்படிமா எனக்கு ஒரு நோய் வந்துட்டு, எனக்கு நோயை வச்சுக்கொண்டு வாழவும் மேலா, எனக்கு பிள்ளை சாகவும் மேலா. ஃப்ரீஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த ஃப்ரீஸ்ல இருந்தா கூட பரவாயில்ல, யூ வில் கெட், கொஞ்ச நாள் போகல யூ வில் கெட் அ சொல்யூஷன். ஓகே. த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளைட். FLIGHT, ஃப்ளைட். சிக்மண்ட் ஃப்ரைட் 3F தியரி. நோ சிக்மண்ட் ஃப்ரைட் 3F தியரி. தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளைட். அதுதான் அந்த ப்ராப்ளமுக்காக வேண்டி வீட்டை விட்டு ஓடுறதா இருக்கலாம், இன்னொருத்தரோட ஓடுறதா இருக்கலாம், சூசைட் பண்றதா இருக்கலாம். இது மாதிரியான சில முடிவுகள் எடுக்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் 3F தியரி. வெரி குட். ஃப்ளைட், ஃப்ரீஸ், ஃப்ளைட். ஓகே. ஸோ நாங்க முடியுமான வரை தியரி 1 ஃபாலோ பண்ணுவோம். எது வந்தாலும் ஃபைட் பண்ணுவோம். இவ்வளோ காலம் விளங்குதா? எத்தனை பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்திருக்குது? ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ராப்ளம் தானே. எல்லா ப்ராப்ளமையும் நீங்க ஃபைட் பண்ணிக்கிறீங்க. யூ ஹேவ் டன் இட். சிமிலர்லி the rest of your life there are more problems to come. இன்னும் பிரச்சனை வர இருக்குது. டோன்ட் வரி, வரத்தான் இருக்குது, வர இருக்குது. யூ கேன் ஃபேஸ் இட். ஆனால் there is one meditation. ஃபியூச்சர்ல வர ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கான மெடிடேஷன். வாட் இஸ் தட்?
question for you. ஃபியூச்சர்ல வார உங்களுக்கு வார ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் குறைக்கிறது. What is the meditation? Come on, send me the message. Well done, Rizma. Rizma, superb answer and correct answer. Dua. D-U-A. Dua. It's very good answer. Okay, we'll come back to the session. Huh? Your prayers. Yes, prayers. Good. Good. This will help you. And your good deeds. நீங்க பண்ற நல்ல காரியம், நீங்க பண்ற உதவிகள், நீங்க பண்ற அட்லீஸ்ட் உதவி உங்களுக்கு பண்றதுக்கு முடியாட்டி உதவு பண்ற எண்ணம் வந்தா கூட, you get a thought to help them. Super. Next one. Now we are coming to the now I was telling now you understand உங்களுக்கு விளங்கிட்டு இப்ப about headache. Many ladies are having headache. So there are two types of headaches. One, the body problem. Our body la ulla hormone issues. Hormone issues. Number two, psycho issues. படிச்சிட்டமே. Diseases into two. இப்போ ஹோமோன் இஷ்யூஸ் இருந்தால் ஹோமோன் இஷ்யூவை கிளியர் பண்ணா தலைவலி இல்லாம போயிடும். அல்லது ஹோமோன் இஷ்யூஸ் ஒன்றும் இல்லை சார், நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், என்ன டெஸ்டிங் இது இல்ல சார் எனக்கு வந்து, தென் இட் ஹேஸ் டு பி உங்களுக்கு ஏதாவது துயரங்கள், விபத்துக்கள், இஷ்யூஸ், இமோஷனல் ஃபீலிங்ஸ், ஏதாவது துஷ்பிரயோகங்கள், ஏதாவது இஃப் தேர் ஆர் எனி இன்சிடென்ட், தட் இன்சிடென்ட் வில் பி இன் யுவர் மைண்ட். பட் நான் உங்களோட பேசக்குள்ள நீங்க சொல்லுவீங்க, எனக்கு சார் இன்சிடென்ட் நடந்தது சார், எனக்கு நடந்தது சார் இன்சிடென்ட் நடந்தது சார், ஆனா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. Sometimes you will say that no, சம்மதம் இருக்குது. அதை நாங்க through a therapy, ஒரு through a therapy we will remove the problem from your mind. அதுல பல தெரபிஸ்ல ஒரு தெரப்பி தான் இந்த ஹிப்னோதெரப்பி. அடுத்த லெக்சர்ஸ் ஒன்றிக்குது about other therapy. ஏனைய தெரப்பிகளை பத்தின ஒரு லெக்சர்ஸ் உண்டு. அடுத்த லெக்சர் அவங்களோட சிலபஸ்ல ஒரு பாடம் டிப்ளோமால மைண்ட் அண்ட் பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் ஒரு மாடியூல் மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் டு தெரபிஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் அது மீக்குதுங்கடா, அது நீங்க படிப்பீங்க. வாட் ஆர் த தெரபிஸ், என்ன தெரபிஸ் சொல்லு. ஓகே, ஸோ அப்ப நாங்க ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் டைம் நான் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஐ எம் கமிங் பேக். ஒரு கேர்ள் உண்டு, நான் சொன்னேன் வந்து ஃபிட் பாற மாதிரி வந்து கீழே விழுகிறா. You can remember the story. Then what happened to that lady? நாங்க போயிட்டு அவங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து சிடி ஸ்கேன் எடுத்து அந்த நியூரோ சர்ஜன் காட்டி ஒன்னுத்துக்குமே சரி வரலையே. அந்த அவட ஃபிட் வந்து ரியல் ஃபிட் இல்ல, அது பாடியில வர ஃபிட் இல்ல, மைண்ட்ல உள்ள ஒரு தாட். மைண்ட்ல என்ன, மைண்ட்ல எல்லாமே தாட்ஸ் தானே. ஒருத்தருக்கு பர் டே 60,000 தாட்ஸ் வருதான் பர் டே. 60,000 தாட்ஸ் கூட இஸ் வெரி பேட். ஒரு இஷ்யூ இன்னும் கூட நினைவு வர தே கோ டு டிப்ரெஷன். அதுதான் நாங்க ரிலாக்ஸ் பண்றது, ரிலாக்ஸ் பண்ணி தாட்ஸை குறைக்கிறது. ஒன்றும் இல்லாம ரூமுக்கு இருந்தா டூ மச் ஆஃப், இப்ப நான் கொரோனா பீரியட் பீப்புள் ஹேவ் டூ மச் ஆஃப் தாட்ஸ். லாக்டவுன் நீடிக்கிறாங்க, சல்லிக்கு என்ன செய்யறது, சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்யறது, தொழில் இல்ல, வெளியே போயிடலாமேக்கு ஒரே நாங்க தின்றோம், நடக்கிறது இல்ல, எக்ஸசைஸ் இல்ல. அதுல அரைவாசி பேர் சாவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது மாதிரியான பேட், இந்த மாதிரி தாட்ஸ் தான். இந்த தாட் வந்தோட உடம்புல சேஞ்ச் வரும். பேயோண்டு இருக்குதாம் அந்த ரூம்ல தாட், அந்த ரோட்ல போக்குல பயம் வருது. ஓகே, சோ இந்த லேடி வாட் வி டிட், அந்த தாட் ஒன்று இருந்தது, ஃபிட் பாற மாதிரி நடிச்சா. we met her, we remove the thought, she is okay. One more story. Good ஒரு married couple இவரு within short time periodல he has gone to abroad, வெளிநாடு போயிட்டார். அங்க போயிட்டு அவருக்கு வேற
ஒரு கனெக்ஷன் ஃபாரின்ல வந்துட்டு அப்ப இந்த லேடிக்கு ஒரே மெசேஜ் போடுவார், யூ ஆர் அன்லக்கி வைஃப் அப்படிம்பாரு, யூ ஆர் இடியட் அப்படிம்பாரு, யூ ஆர் அ ஃபூல் பாரு, அதிகமா போன் எடுத்து பேசுறது இல்ல. ஸோ இந்த இவர் போற நேரமே இந்த லேடி பிரெக்னன்ட். இது மாதிரி மெசேஜ் போட 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 இந்த லேடி தெரிந்தானே வாழ்க்கையில இப்படி நடந்துட்டே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாட் ஒன்று அந்த லேடி. இப்ப அவ ஃபிளைட் ஃபைட் ஃபைட் ஃப்ரீஸ் ஃபிளைட் அதுல அவ சிலக்ட் பண்றா மூன்றாவது ஆப்ஷன் ஃபிளைட். எப்படி சிலக்ட் பண்றா, நான் இன்னும் 10 மாசம் உசுரோட இருக்கணும், என்ற குழந்தைய நான் பெக்கணும், அதுக்கு பிறகு அது குத்தம் செய்ய இல்ல, அந்த குழந்தை குத்தம் செய்ய இல்ல, அதுக்கு பிறகு நான் இனி இருந்து வேலை இல்ல, நான் சாவணும். ஒன்லி தாட், சூசைட் பண்ண இல்ல, தாட். I told you, the thought is very dangerous. எண்ணங்கள் very dangerous. The thought will work. அந்த தாட்ல அந்த தாட் அடையறதுக்காக வேண்டி உங்களோட மைண்ட் உங்களோட பாடியை ரெடி பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு ஒரு ரேஸ் ஒன்று இருக்குது, ரெடி ஆகும்னு சொன்னால் இந்தியில இருந்து ஆளுக்கு ரெடி ஆவாங்க டு ஃபைட் ஃபார் த டுமாரோஸ் ரேஸ். மைண்ட் உங்களை தூங்க விடாது. நாளைக்கு எக்ஸாம், இன்னைக்கு ரெடி ஆகுறீங்க, நாளைக்கு பெருநாள், எல்லாம் அடிக்க முன்னுக்கு நீங்க எழும்புறீங்க, எல்லாம் வைக்கிறீங்க 5 o'clock, நீங்க எழும்புறீங்க 4:30 வித்தவுட் எல்லாம். அந்த அந்த ஆட்டோமேட்டிக் அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக் கொண்டிருக்கு. So now what happens, this Saria 10 months, this lady is giving a birth for a female child. ஒரு பொம்பளை புள்ள கிடைக்குது. True story. The mother is dead on the hospital. அம்மா மவுத். இதெல்லாம் வெரி குட் ஸ்டோரிஸ். அவங்களுக்கு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. சில ஆட்கள் இதை நம்புறதும் இல்லை. ஏண்டா அந்த தாயுடைய எண்ணம் இருந்தது, குழந்தைய பெற்று நான் செத்துறோம். சில ஆட்கள் இந்த உங்களுக்கு ஒரு நாள் வரக்கூடாது. தாட்ஸ் கேன் கண்ட்ரோல் அவர் மைண்ட் அண்ட் பாடி. சூப்பர் சூப்பர், ட்ரூ ஷெரீன், ட்ரூ. உங்களுக்கு வரக்கூடாது உங்களோட மைண்ட்ல, நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் சரி வருது இல்லை, நான் ஈக்கிறத விட செத்து போறது பெட்டர்னா உங்களுக்கு என்ன வரக்கூடாது. இட்ஸ் கால் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ், நெகட்டிவ் எனர்ஜி வரக்கூடாது. வந்தால் வெரி பேட். I thought you go, when you get energy like that, you meet a friend, discuss your problems. அந்த good friend உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் அந்த ப்ராப்ளம் நீ வெளியே வர. go meet a counselor. ஒரு கவுன்சிலர் ஒருத்தர் போயிட்டு ஹஸ்பண்ட் வைஃப் போயிட்டாங்க. வைஃப் போயிட்ட போறோம், ஹஸ்பண்ட் போயிட்ட போறோம், எல்லாம் செகண்ட் செஷன்ல வைஃபை பார்த்து கவுன்சிலர் சொல்லிக்கிறாரு, பெட்டர் உங்களோட ஹஸ்பண்டிங்க டைவர்ஸ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் a very wrong decision, wrong counseling. ஒரு நாளும் கவுன்சிலர் cannot take decisions. செய்யல, நான் சும்மா ஜோக்கு சொல்லலும், பட் யூ கான்ட் டு இட். அது அவங்க நாங்க the solution is in you. So you have to help the client to come out from the problem, get the solution. உங்களுக்கு அப்படி என்ன வழி நீங்க வச்சுக்கிறீங்க சிஸ்டர், இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்க சால்வ் ஆகணுமா இருந்தால், இப்ப நீங்க சொல்றது எனக்கு விளங்குது. I can understand you have that problem, your family issue, your husband issue, your financial problem. Yeah, I can understand. So what is the solution you have? கேளுங்க. இதை விட உங்களை விட மிக மோசமாக்கள் இருக்கிறாங்க சிஸ்டர். They also, the God is helping them. So definitely the God will help you. Believe in him. அப்படிலாம் கொஞ்சம் பேசி நீங்க கொஞ்சம் ஐடியா கொடுங்க. Can't you do a small business? ஒரு அபயா பிசினஸ் செய்யலாவா, ஒரு உடுப்பு வியாபாரம் ஒன்று ஃபேஸ்புக்ல செய்யலாவா, வாட்ஸ்அப்ல செய்யலாவா? யூ கிவ் சம் ஐடியா. அல்லது சாப்பாடு ஐட்டங்கள் கொஞ்சம் செஞ்சு விற்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணலாவா? என்னது, செயல்கள் யாவும் எண்ணங்கள் பொறுத்து. வெரி குட். அது ஒரு இஸ்லாமிக் ஹதீஸ் ஒன்று. சூப்பர். எஸ், செயல்கள் எல்லாம். Now question time. Now question time. Question time. எங்க ஒருத்தர் சத்தத்தை காணல. இது வந்து காமன் லெக்சர்ஸ் இல்ல. This lecture was for my
for our students, for the student who were with us, who were with us. இதுல பார்ட் 2 உண்டிக்குதா, பிரெயின் அண்ட் மைண்ட்ல பார்ட் 2 உண்டிக்குது. அதுல நாம படிப்போம் இந்த பிரெயின் பவரை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது, சின்ன புள்ளியோட பிரெயின் பவரை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது, என்ன என்ன விதமான எங்கட எங்கட அந்த ஹோமோன்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது, அதுக்கான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்வல் என்ன இருக்குது, சொல்யூஷன்ஸ். அப்ப மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன என்ன டெக்னிக், அதை நான் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரே நீங்க ஒரு வேலையை செஞ்சு கொண்டிருக்க கூடாது, அதை கொஞ்சம் வச்சு மூடி வச்சு போட்டு டக்குன்னு டைவர்ட் ஆகணும் வேற இடத்துக்கு இல்ல வேற ஒரு பிளேஸுக்கு. அதுதான் இந்த ஃபாரினர்ஸுக்கு டிப்ரெஷன் எங்ஸைட்டிலாம் வெரி லோ, ரொம்ப குறையும். ஏன்னா அவனோட லைஃப் வந்து ஒரு ஜாலி லைஃப், ஒர்க் முடிஞ்சு ஓவர் டைம் இல்லை, அவன் ஓவர் டைம். எங்கட ஆட்கள் சுபு வரைக்கும் ஓவர் டைம், அவங்க ஓவர் டைம் இல்லை. ஹாலிடேஸுக்கு தே கோ அவுட், வெளியே போயிடுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படி இப்படி போயிட்டு சுத்தி அடிக்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க, பீச்சை கண்டா போயிட்டு படுத்துருவாங்க. திஸ் இஸ் தட் இஸ் அவங்களுக்கு இந்த டென்ஷன் இல்லை. they never plan for tomorrow. Any question please? So when some issues coming to your mind, when it is coming to the conscious mind. 3 day 4 day உதாரணமா சொல்லுங்க, சில டைம்ல நீங்க யாராவது கவலையா இருப்பீங்க, அப்செட்ல இருப்பீங்க. ஆஃப்டர் 2-3 days யூ ஓகே, பேக் டு நார்மல். எஸ், ஏன்னா கான்ஷியஸ் மைண்ட் மறந்துடும் நாள் போகல. பட் ஒரு இஷ்யூ உங்களோட மைண்டுக்கு போயிட்டுது, மறக்கல இல்ல, தட் மீன்ஸ் அந்த இஷ்யூ ஹாஸ் கான் டு யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், உங்களோட ஆள் மனதுக்கு போயிட்டுது, சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். ஸோ அதை நீங்க உங்களால எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சுஜூத்ல இருந்து, துவால இருந்து, ஓதி இருந்து, இருந்து இல்லாம இறைவனே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது, அப்படியெல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஏலாதா, ஸ்பீக் டு ஃப்ரெண்ட் இஸ் அ கவுன்சிலர், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்பிக்கையான உங்களோட சீக்ரெட்டை வச்சுக்கூடிய ஃப்ரெண்ட், அதுவும் சரி வரலையா, பெட்டர் யூ கோ டு அ கவுன்சிலர். ஸோ வி ஆல்வேஸ் சே, இப்ப ஃபீமேல் must go, better you go to a female counselor. Males, you better you go to a male counselor. So last time also I was telling you, in 2023 definitely every hospital, every dispensary, there will be a counseling room, there will be a counselor. நீங்க ஆட்கள் உட்கார போறீங்க, டாக்டர்ல போயிட்டு மருந்து எடுத்துட்டு பேஷண்ட் சொல்லுவார், டாக்டர் நான் உங்கள்ட்ட 3வது பயணம் எடுக்கிறேன் டாக்டர், எனக்கு இன்னும் சோமாவது இல்ல டாக்டர், நான் ஃபர்ஸ்ட் அவர்ல போனேன் இவர்ல ரொம்ப சரி வருது இல்ல, வாட் இஸ் திஸ் டாக்டர்? இப்ப சொல்லுவார், டாக்டர் உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து உடம்புல இல்ல சிஸ்டர், உங்களோட ப்ராப்ளம் மனசுல, அந்த ரூம்ல போய் தேடுங்க, அங்க கொஞ்சம் மீட் பண்ணிட்டு போங்க அந்த ரூம்ல கவுன்சிலர். இதுக்கு அதிகமா வரும், எந்த டேப்லெட்டுக்கும் மடங்காது நோய். ஏன்னா அந்த நோய் வந்து சொன்னேன், இந்த நோய் இருக்குது மைண்ட்ல. உடம்புக்கு நோய் வந்த பிறகு ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ட்ரீட்மெண்ட். we have to go to the doctor. நோய் வந்த பிறகு we can't do anything. Before அது வரதுக்கு முன்னுக்கு prevention is better than cure, மறந்துடாதீங்க. அது முன்னுக்கு கவனமா இருங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, நிறைய மரக்கரைகள் சாப்பிடுங்க, நிறைய ரிலாக்ஸ் ஆயிருங்க கூடுதலான டைம்ல. So we studied about conscious mind, we studied about subconscious mind, படிச்சோம். அதனால ஆழ் மனம் வெரி பவர்ஃபுல். நீங்க சின்ன காலத்துல இருந்து நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய டிஸ்க் அப்படியே இருக்கு உள்ளுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு நாள் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் வெல்லம்பிட்டி டு பம்பலப்பிட்டி இந்த பஸ், நீங்க பஸ்ல வரப்போக்கல நீங்க நிறைய பேரை சந்திப்பீங்க. யூ ஆர் சீயிங் பஸ், காரெல்லாம், எவ்ரிதிங் will be recorded without your knowledge in the subconscious mind. ரெக்கார்ட் ஆகும். இந்த ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் ஆட்களுக்கு அந்த ரெக்கார்டை திரும்ப வெளியே எடுத்து பார்க்குது. ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் ஆட்களுக்கு உங்களுக்கு இயலாது. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கூட எல்லாமே போயிட்டு அங்கதான் ஸ்டோர் ஆகும். எங்க? இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட். உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நல்லதை ஸ்டோர் பண்ணுங்க. ஸோ நல்லது ஸ்டோர் பண்ணா நல்லது வெளியே வரும், கெட்டதை ஸ்டோர் பண்ணா கெட்டது தான் வெளியே வரும். நல்லது ஸ்டோர் ஆயிருந்தால் உங்களோட தாட்ஸ் எல்லாம், all your thoughts will be good thoughts.
உங்களோட சப்கான்சியஸ்ல பேட் விஷயங்கள் இருந்தா your thoughts will be bad thoughts. நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, பிளான் பண்றவன் என்ன சொல்லுவாங்களே, சாணக்கியமான பிளானிங். நான் எப்படி ஸ்மார்ட் தெரியுமா, நான் அவனுக்கு பண்ற வேலை, நான் கொடுக்குற இவரு கேம், இதெல்லாம் ஃபூலிஷ் ஸ்டெப்ஸ். இதெல்லாம் பண்றதால இவருக்கு தான் ப்ராப்ளம், பண்றவருக்கு தான் ப்ராப்ளமே தவிர பண்ண அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது, அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பண்றதால எங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம். ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ த அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட். இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட், சாரி, சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட். அடுத்தது சூப்பர் கான்சியஸ். அந்த சப்கான்சியஸ் கீழே உள்ளது, பணிய உள்ளது 5%. சூப்பர் கான்சியஸ். சூப்பர் கான்சியஸ் என்னன்றதுமா, திடீரென்று உங்களோட உம்மா ரெடியா ஆகுறாங்க எங்கேயோ மார்க்கெட் போறதுக்கு, நீங்க செல்றீங்க, உம்மா இன்னைக்கு மார்க்கெட் போவாதீங்க. ஏண்டி நீங்க போவாதீங்களேம்மா, எனக்கு கொஞ்சம், எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் சரியில்லை. பார்த்தால் கேள்விப்படுறீங்க, இன்றைக்கு மார்க்கெட் போன நிறைய பேர் அங்க பம் பிளாஸ்ட் ஆகி, ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி, அல்லது ஃபயர் ஆகி, ஸோ நடக்க முன்னுக்குள்ள ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு மைண்ட்ல விளங்குதா? இட் இஸ் த பவர் ஆஃப் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட். அது எல்லாருக்கும் வேலை செய்யாது. சில ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை செய்யும், சில ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை செய்யும், சில ஆட்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யும். நல்லா வேலை செஞ்ச உடனே அவர் சொல்லுவாரு, நான் தான் கடவுள்னு. நான் தான் கடவுள் அப்படி சொன்ன ஆட்களும் மிகிறான். ஒரு நாளும் இல்லை, எல்லா நேரமும் வேலை செய்யும், எல்லா நேரமும் வேலை செய்யாது. ஸோ சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் அது சூப்பர். அதுக்கு உங்களோட மைண்ட் முதல்ல சூப்பர் ஆயிக்கும். சில ஆட்களுக்கு சூப்பர் கான்சியஸே வராது. உங்களோட மைண்ட் எல்லாம் நிறைய பாய்சன், டர்ட்டி இருந்தா அவங்களுக்கு யூ டோன்ட் கெட் தோஸ் சூப்பர் கான்சியஸ். சில ஆட்களுக்கு சூப்பர் சொல்லுவாங்க, இதை நீங்க இன்றைக்கு பண்ணாதீங்க, எனக்கு விளங்குது, சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். இன்னைக்கு கிளைமேட் சரில, கிளைமேட்டை வந்து நான் வானத்தை பார்த்து, அது இல்லை, நாட் தட். இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்குது, இப்படி உள்ள சிச்சுவேஷன்ல ஏதோ ஒன்று இனி நடக்க போகுது அப்படிம்பாரு. ஸோ இது சூப்பர். அது எல்லாருக்கும் நடக்காது. மெடிடேட் பண்ற ஆட்களுக்கு தே கேன் டூ சூப்பர் கான்சியஸ். என்ன டைம், சம் டைம் என்ன போட்டுக்கிறீங்க? எனக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ்ல வாசித்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. சம்டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு விளங்குது சார், நடந்திருக்கான், ரைட், ஓகே, யாரோ ஒருத்தர் நடந்திருக்கான். லைஃப் இஸ் அ பூமராங். அது என்னது? வாட் இஸ் தட் பூமராங்? பூமராங் that the thing where you throw in, it comes out. Okay, no, I don't think so. I don't think so. Okay, fine. So இதுதான் இந்த subject. The subject. So last one is unconscious mind. It is the unconscious mind. There's another name called primitive mind. இது என்ன சார்? இந்த sorry, not primitive mind is superconscious mind. Unconscious mind அது வந்து which is certain programs which were transmitted to you by the God or from your parents genetically. இது உதாரணமா, ஒருத்தர் எல்லாரும் கடலுக்கு போறாங்க, நாங்க we all are going to the beach. இப்ப எல்லாரும் தண்ணியில போயிட்டு காலை வைக்கிறோம். ஒரு கேர்ள் அல்லது பாய் வரமாட்டாரு கிட்ட. வாங்கலே, இல்ல எனக்கு பயம் அப்படிம்பார். வாங்கலே, இல்ல ஐ எம் சாரி, எனக்கு பயம் அப்படிம்பார். அப்ப இது என்னடா, அவருடைய ஃபேமிலியில சம்டைம் யாராவது வாப்பட வாப்பா, வாப்பட உம்மா, வாப்பட வாப்பா, ஏதோ ஒருத்தர் கடல்ல மூழ்கி மறைந்திருக்கலாம். சம் இன்சிடென்ட், அதோட ஒரு இஃபெக்ட் இவருக்கு வந்திருக்கு. அதாவது இவருக்குன்னா அது காட்டும், அந்த பயம் இருக்கு. இதுதான் சூப்பர் கான்சியஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன குழந்தை 5 months, அந்த குழந்தைய நீங்க எப்படி ஒரு டேபிள்ல வைங்க, சின்ன டேபிள்ல வைங்க, யூ கீப் இட் ஆன் த டேபிள். ஒரு சின்ன குழந்தைய கீழே விழமாட்டா வச்சு பாருங்க, சைட்ல புடிச்சுக்கோங்க. ஒரு யூ கீப் அ கேண்டில், ஒரு கேண்டில் ஒன்று வைங்க, அது நெருப்ப பத்துங்க.
அதே சைட்ல வைங்க. அந்த புல்ல போயிட்டு அந்த கென்ல பிடிக்க மாட்டா, எடுக்க மாட்டா. why it is unconscious mind. அதுதான் அந்த அதாவது அதெல்லாம் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு தெரியும். இது நெருப்பு. நாங்க சின்ன குழந்தைய போயிட்டு ஒரு டேபிள நீங்க அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு டேபிள வச்சுட்டு மெதுவா கையெடுத்து பாருங்க. அந்த சின்ன குழந்தை அந்த கையை இறுக்கமா உங்களோட ஷர்ட்டை பிடிக்கும். இப்படி பிடிச்சிக்கும். அது தெரியும் நீங்க எதுலயோ வைக்கிறீங்க. நாட் சேஃப்டி. அது எப்படி தெரியும்? ஹவு டஸ் இட் நோ? ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க வைக்கிறீங்க. அது அந்த அளவு அந்த நாலேஜ கொடுத்தது ஃப்ரம் த காட் காட் அல்லது ஜெனடிக். ஓகே ஃபைன். இதுதான். இது நிறைய செக்ஷன்ஸ் இன்னும் கீழே இருக்குது. when you go further studiesல நீங்க படிப்பீங்க about this ஏனைய இந்த primitive அத இன்னொருத்தர் கேக்குறாங்க ப்ரீ கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எஸ் அந்த இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டையும் இன்னும் உள்ளுக்க பிரிக்கிறாங்க ஆட்கள். இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டையும் ஆட்கள் பிரிக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த ப்ரீ கான்ஷியஸ் மைண்ட். அதை நான் நிறைய worry பண்ண தேவை. ஓகே, now question time. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், நான் மாஷா பேசுறேன். Can you make out our coordinator? Can somebody stop the recording? We are